अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लस्सी तलब अ हाउस ऑफ मिल्क शेक, न्यू टाउन महबूब नगर। इनके यहाँ लजीज व जायकेदार हर किस्म के मिल्क शेक, लस्सी, स्मूदी, मॉकटेल, आइसक्रीम व दीगर अशिया दस्तयाब है। अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने महबूब नगर के कांग्रेस दफ्तर में मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये अफसोसनाक है कि माजी में जो कांग्रेस पार्टी में तमाम हैसियतों का तजुर्बा कर चुकी है और मौका परस्ती के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस पर तनकीद करना अफसोसनाक है। उन्होंने महबूब नगर BRS पार्लिमानी उम्मीदवार M श्रीनिवास रेड्डी से सवाल किया कि क्या आप भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप MPTC के तौर पर जीते थे, जबकि DK अरुणा ने कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में बतौर वजीर खदमात अंजाम दी, जो कांग्रेस पार्टी और वजीर आला पर तनकीद कर रही है। साबिका वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज जिले आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने जिले के लिए क्या किया। मुल्क और रियासत को लूटने वालों को कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर हुकूमत बनाने की साजिश कर रही है। बीजेपी का वक्त गुजर चुका है। BRS ने 10 साल दौरे हुकूमत में जिले के लिए कुछ नहीं किया। 3 उम्मीदवारों में से सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद रेड्डी पर अवाम का भरोसा है। तमाम तबके सियासत से बालातर होकर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से जीतेगी। मीडिया से खिताब करते हुए TPCC तर्जुमान हर्षवर्धन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद रियासत की GSDP में नुमायां इजाफा हुआ है। सियासत में जूनियर्स और सीनियर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। DK अरुणा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। मुनक़दा इजलास से कांग्रेस सीनियर कायद NP वेंकटेश एडवोकेट ने कहा कि इंतखाबात के बाद BRS का नाम व निशान नहीं रहेगा। BRS के कारकुन कांग्रेस के वोट दें और BJP कारकुनों को भी कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत में अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि महबूब नगर जिले से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ताल्लुक है और इसकी क़यादत कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जीतने पर जिले की वसी तौर पर तरक्की की गुंजाइश होगी। म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार वंशी चंद रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तोहफा दे। इस मौके पर TPCC तर्जुमान ज़हीर अख्तर, टाउन सदर कांग्रेस लक्ष्मण यादव, टाउन वर्किंग प्रेसिडेंट अजमत अली, NSUI जिले सदर उवैस अहमद, साबिका कौंसलर बाला स्वामी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈ రోజు వాళ్ళు వివరిస్తూ ఓ జాతికి వర్గానికి మతానికి అనుకూలంగా ఇంకో జాతికి మతానికి వర్గానికి వార్నింగ్లా ఈరోజు వివరిస్తున్న ఈ సమాజం వివరించదు. మిత్రులారా, ఒకరు వస్తారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ముస్లింకి ఇచ్చిన రిజర్వేషన్స్ తీసేస్తామని చెప్పి, ఇంకోరు వస్తారు మైనార్టీ వ్యవస్థను తీసేస్తామని చెప్పి, ఇంకోరు వస్తారు దేశ సంపద దోసేసి వాళ్ళకి ఇస్తారని చెప్పి. అసలు ఎక్కడ అవుతున్న రాజకీయాలు మీరు ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నా కానీ ఈ జిల్లాలో ఈ పార్లమెంట్ వ్యవస్థ ఈ పార్లమెంట్లో ప్రజలు నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఎందుకంటే ఈ జిల్లాలో మా సంస్కృతి, మా DNA ఉద్యమ బాటలో పుట్టిన DNA మాది. పార్టీలో వచ్చిండ్రు పోయిండ్రు. ఈ పార్టీ భారతదేశానికి ఒక పుష్పగుచ్చలాంటిది. అన్ని మతాలకు, కులాలకు, వర్గాలకు ఒక పుష్పగుచ్చంలా కాపాడుకొచ్చిన పార్టీ. ఈ పార్టీ కేవలం యావత్ ప్రపంచంలో కూడా ఈరోజు రాజ్యాంగం లోబడి నంబర్ ఉన్నా లేకున్నా రాజ్యాంగం లోబడి పనిచేసిన పార్టీ. ఈ పార్టీ ఈ రోజున వ్యవస్థలను, జ్యుడిషియర్ని, ఎగ్జిక్యూటివ్ని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ను సమానంగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళు లోబడి పనిచేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం భారతదేశ మానవుల కదలిక, మానవుల అభిప్రాయాలు, మానవ జాతి జీవన విధానమే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి నమ్మిన పార్టీ. మా పార్టీ సిద్ధాంతాలకు మీకు పోటే కాదు. అసలు సిగ్గు శరం ఉంటే ఈరోజు TRS కానీ BJP కానీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ఓటాడుగా హక్కే లేదు. మా పార్టీ గురించి మాట్లాడే అర్హత మీకు లేదు. మా పార్టీలో పెట్టి పొరిగి, మా పార్టీలో నాయకత్వం వహించి, మా పార్టీ పెట్టిన దీక్షతో నాయకులై ఈరోజు పార్టీకి ఆ స్థాయికి మాట్లాడే ఎవరికి అర్హత లేదు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు పర్యటన చేస్తుండ్రు. గతంలో కేసీఆర్ చేసిన పని ఏంది? ఈ జిల్లాకు చేసిన శాసన పరిష్కారం ఏంది? సౌత్కు, నార్త్, తెలంగాణకు పంచాయతీ పెట్టి వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుని మమ్మల్ని వదిలేసిండ్రు. అసలు తెలంగాణ TRS పాలనలో ఓ అహంకారపూర్తి పాలన, ఓ పోలీసుతో వ్యవస్థ నడిపిన పాలన,
అసలు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు, ఎంపీలు, మంత్రులు ఎవరు భూమి మీద నడవలేదు ఆ రోజు. ఈరోజు సంపద మొత్తం దోసుకున్న వాళ్ళు బహుశా లెక్కేసుకుంటే భారతదేశంలో 1954 జరిగిన ఎన్నికల్లో చాలాసార్లు ఎన్నికలు జరిగినాయి. చాలా రాజకీయ పార్టీలు శాసించినాయి. చాలా రాజకీయ పార్టీలు గవర్నమెంట్ను నడిపించినాయి. రాజకీయ నాయకులకు తర్వాత 10 ఏళ్ళు పాలించిన టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కంపేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళు 10 ఏళ్ళు సంపాదించిన సంపాదన, దోసుకున్న దోపిడీ అసలు అప్పటి నుంచి 74 ఏళ్ళకి వెళ్ళి రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి సరిపోరు. వాళ్ళు అంటే అంత దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని దోసుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. అసలు మీకు సిగ్గుచరం ఉందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ వేరే పార్టీతో జత కడుతుందా? ముస్లిం రిజర్వేషన్లు ఏదైతే 2004లో వచ్చినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో ఆ రోజు న్యాయపరమైన, చట్టపరమైన అంటే లీగాలిటీస్ అండ్ టెక్నికాలిటీస్ని చూసి మేం పెంచితే ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఏమనలే. కానీ వాళ్ళ తెలంగాణకు వచ్చేసరికి మేము ఆ 4% రిజర్వేషన్లు తీస్తామంటుండ్రు. వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టలే. మేము మా కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో 23 అంశాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం మా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకత్వం సెంట్రల్ మేనిఫెస్టోలో 23 అంశాలు తెలంగాణ కోసం పెట్టించినాం. బీజేపీ ఒక్క అంశం కూడా తెలంగాణకు పనికొచ్చేది పెట్టలేదు. ఇవాళ అరుణమ్మ కూడా ఏం మాట్లాడుతుండ్రు? ఎంతసేపు వ్యక్తిగత దూషణలు. ఆయనెంత నా ముందర ఉండరమ్మా. అద్వానీ శిష్యుడు మోడీ అద్వానీ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ప్రధానమంత్రి అయిండు. నువ్వు ఆయన కిందనే బతుకుతున్నావు. రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాగానే మక్తల్, కొడంగల్, నారాయణపేటకు సంబంధించిన 1,30,000 ఎకరాలకు 69 జీవోను పునరుద్ధరిస్తూ 2,945 కోట్లు మంజూరు చేసి శంకుస్థాపనలు చేసిన పార్టీ మాది. సంగంబండ దగ్గర ఒక 10.8 crores అంటే 10,80,00,000 ఇచ్చి 22,000 ఎకరాలకు నీళ్లు పారడానికి అడ్డంకిగా ఉన్న ఒక బండరాయిని క్షణాల్లో తీపిచ్చి ఓట్లు అడుగుతున్న వ్యక్తి మా వంశీచంద్ర రెడ్డి గారు. నిన్నగాక మొన్న తన దృష్టికి జిల్లాలో ఉన్న పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ మాకు 5 ఏళ్లుగా మా సరైన వేరే, మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిస్థితి వేరే. ఇక్కడ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. నేను యావత్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ప్రజలను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏ పార్టీ గెలిచినా వచ్చేదేమీ లేదు, ఒరిగేదేమీ లేదు. కానీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే మనకు నిధులు కానీ, మన ప్రాంతం అభివృద్ధి కానీ పెద్ద ఎత్తున జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మన పార్లమెంటు లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడం అనివార్యం. ఇక్కడ గెలిస్తే మనకు అభివృద్ధి అనేది చాలా పెద్దగా జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకా టీఆర్ఎస్ నాయకులకు నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఎంపీ ఎన్నికల తర్వాత అది జీరో అవుతుంది. దాని మనుగడ అనేది మన తెలంగాణలో ఉండదు అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్య నాయకులు అదేవిధంగా కార్యకర్తలు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారిని బలోపేతం చేస్తే మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండే నాయకులు కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసి మన ప్రాంత అభివృద్ధి చెందాలంటే అక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మనుగడ ఉండదు. కాబట్టి మనం అందరము కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి మన రేవంత్ రెడ్డి గారిని గెలిపిస్తే మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే దిశగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి కూడా టీఆర్ఎస్ నాయకులు అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకులు కూడా మన ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు ఇక్కడ బీజేపీ ఎంపీ గెలిస్తే వచ్చేది ఏమీ లేదు, అభివృద్ధి అనేది జరగదు. మనకు అభివృద్ధి జరగాలంటే మన ప్రాంతానికి చెందిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి బలోపేతం చేయాలి అంటే మనందరము కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి మన అభ్యర్థిని వంశీచంద్ర రెడ్డి గారిని గెలిపించుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియమ్మ, తెలంగాణ వచ్చింది సోనియమ్మ నుంచి. ఒక్కసారి గతంలో కేసీఆర్ మాటలకు మోసపోయి
సోనియమ్మను అందరం కూడా విస్మరించినాం. ఈరోజు మనకు ఒక మంచి అవకాశం. ఏదైనా ఉన్నటి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో అందరూ ఏకీకృతమై అందరూ మంచి మనసుతో ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ గెలిపించడం, టోటల్గా మన తెలంగాణలోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడం చాలా సంతోషకరం. నిజంగా ఈరోజు మన ఎంపీ అభ్యర్థిని మనం మహబూబ్నగర్, ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్ది ఎంపీ అభ్యర్థిని ఎంపీ చంద్రారెడ్డి గారిని ఈరోజు గెలిపిస్తే నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి మనం గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన ఈరోజు సగం సగం పెట్టొద్దు అన్నట్టుగా ఈరోజు మనం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో అందరం ఓటేసి గెలిపించి ఈరోజు సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు మనం ఎంపీగా వంశీచంద్ర రెడ్డి గారిని గెలిపిస్తే మన అభివృద్ధికి చాలా దోహదపడినట్టుగా ఉంటుంది. నిజంగా ఓటు వేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. నిజంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒకసారి ఆలోచించి ఎంపీగా వంశీచంద్ర రెడ్డి గారికి ఓటేసి గెలిపిస్తే ఈరోజు మన పట్టణం కానీ మన జిల్లా మొత్తానికి ఈరోజు అభివృద్ధి పదంలో ఉంటుంది. మన పైన నిజంగా మన జిల్లా వాసి కావడం రేవంత్ రెడ్డి గారు మనకు చాలా సంతోషకరం. అలాగే రేవంత్ రెడ్డి గారు నా ముఖం చూసి నా గురించే కూడా మళ్ళీ మా వాళ్ళు మా మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలు ఓటేసి గెలిపించినని ఖచ్చితంగా కూడా మన అభివృద్ధికి చాలా మన అభివృద్ధి చేస్తారని కూడా నేను కోరుకుంటాను. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।